लंडन च खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत। भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे तिरंगे का किया अपमान। भारत ने जताया करड़ा विरोध। दिल्ली च सीनियर ब्रिटिश राजदूत नूं कीता तलब। कार्रवाई की कीती मंग। अमृतपाल के चाचे ने जलंधर पुलिस अगे कीता सरेंडर। महतपुर पिंड दे विच पुलिस ने पाया सी घेरा। अमृतपाल दे नाल ही होया सी फरार। लगातार तीजे दिन भी पकौड़े अमृतपाल की तलाश जारी। पंजाब भर दे विच चप्पे चप्पे ते तैनात पुलिस। शनिवार नूं महतपुर तो भीड़ का फायदा चुक के हो गया सी फरार। अमृतपाल खिलाफ 3 नवीं FIR दर्ज। जलंधर च 2 ते अमृतसर च होया 1 परचा। आर्म्स एक्ट, रैश ड्राइविंग ते पुलिस बैरिकेडिंग तोड़न दे इल्जाम। अमृतपाल के समर्थकों दी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी। 34 होरां नूं कीता गया काबू। हुण तक कुल 112 समर्थकों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अमृतपाल नूं लैके वारिस पंजाब के जथेबंदी ने हाईकोर्ट च पाई पटिशन। कहा गिरफ्तार करने के बावजूद जानकारी नहीं दे रही पुलिस। कोर्ट देवे पेश करने के हुक्म। अदालत वालों पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी। न्यूज़ 18 ते अमृतपाल के मापियां का वड्डा बयान। कहा पुलिस की गिरफ्त च है साडा पुत्र। इन्नी पुलिस फोर्स च किवें हो सकता है फरार। पंजाब च अपनी हथियारबंद फौज बना रहा सी अमृतपाल। आनंदपुर खालसा फोर्स नां दी खड़ी कर रहा सी आर्मी। अमृतपाल के घर के बाहर अते साथियों तो बरामद हथियारां ते भी लिखिया मिलिया AKF। सांसद सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर हैंडल टैंपरेरी तौर पर बंद। अमृतपाल की गिरफ्तारी का कर रहे सन विरोध। खालिस्तान समर्थक ने MP मान। अमृतपाल और उसके साथियों के एक्शन के विचाले चंडीगढ़ च धारा 144 लागू। CM रिहायशा की वधाई गई सुरक्षा। बॉर्डर सील। धरना प्रदर्शन से हथियार रखने से लगाई रोक। पंजाब च दोपहर 12 बजे तक मुकम्मल तौर पर मोबाइल इंटरनेट बंद। कानून व्यवस्था ते गलत सूचनावां दा पसार रोकण दे लई ते लाई पाबंदी। डोंगल ते SMS सर्विसेज भी रहणगीआं ठप्प। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वेले दी वड्डी खबर दे नाल। अमृतपाल के चाचा ने सरेंडर कर दिता है। जलंधर पुलिस के अगे आत्म समर्पण कर दिता है। पुलिस ने दावा किया है कि रात 2 बजे गिरफ्तारी हुई है। महतपुर पिंड दे विच पुलिस ने घेरा पाया सी ते अमृतपाल का चाचा अमृतपाल के नाल ही फरार हो गया सी ते हुण सरेंडर कर दिता है। हालांकि अमृतपाल की हाले भी पुलिस नूं तलाश है। पुलिस दे वल्लों कल रात तक भी जो जानकारी सांझी की गई है, अमृतपाल की हाले भी पुलिस तलाश कर रही है। अमृतपाल के चाचा ने सरेंडर कर दिता है। पुलिस ने दावा किया कि रात 2 बजे गिरफ्तार किया गया। जलंधर पुलिस के अगे आत्म समर्पण किया है। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, की कुछ पूरी जानकारी तुहाडे कोल? जी बिल्कुल अर्श, जिदा कि सूचना मिल रही सी कि पुलिस नूं जिदा सूचना मिली सी कि ਜਿਹੜੇ अमृतपाल ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ अमृतपाल ਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ अमृतपाल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, अमृतपाल ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ अमृतपाल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ महतपुर के थाना दे विच हवालात विच रखा गया है। जी जी सुरेंद्र, ते इस वेले दी स्थिति की गल करिए कि महतपुर दे विच ही तलाशी अभियान चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, नकोदर के जिहड़े आस पास के इलाके है, जो शंकर सरीन की गल करिए जां महतपुर की गल करिए, इस इलाके दे विच पुलिस की जिहड़ी गश्त हैगी आ वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस इलाके दे विच ही सर्च अभियान रहेगा किया जा रहा है। जी शुक्रिया सुरेंद्र, फिलहाल पूरी जानकारी दे लई। अमृतपाल
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? जी देखो अर्शदीप, ये हरजीत सिंह ने जो कि सके चाचा ने अमृतपाल सिंह दे तां हमेशा जदों भी अमृतपाल सिंह किते भी जांदा सी तां हरजीत सिंह उसदे नाल ही हमेशा नज़र आउंदे रहे ने। चाहे असीं उस जिहड़ी गड्डी दे विच अमृतपाल सवार हुंदा सी उस गड्डी नूं हमेशा हरजीत सिंह ही ड्राइव करदे नज़र आउंदे रहे ने। चाहे जिन्ने भी इंटरव्यू होए ने उस वेले भी हरजीत सिंह उन्हां दे नाल रहे ने। तां कल रात ये जानकारी मिली सी कि हरजीत सिंह वल्लों अपनी जिहड़ी गिरफ्तारी है वो दित्ती जा सकदी है। तां रात ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ CCTV ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਸਕਾ ਜੋ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SSP ਨੇ ਜਿਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल दी हजे भी भाल की जा रही है। तो लगातार तीसरे दिन भी पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है। मैगा ऑपरेशन जारी है। पंजाब भर दे विच चप्पे चप्पे ते पुलिस तैनात है। शनिवार नूं महतपुर तो भीड़ का फायदा चुक के अमृतपाल फरार होया सी। पुलिस का कहना है अमृतपाल नूं पुलिस ने भगौड़ा ऐलान दिता है। अमृतपाल के समर्थकों दीयां भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी ने। 34 होर समर्थकों नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ते हुण तक कुल 112 समर्थकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक क्रैकडाउन जिहड़ा जारी है। 34 होर समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतपाल के जो समर्थक ने या वारिस पंजाब के जथेबंदी के नाल जुड़े हुए ने या फिर जिन्हां दे वल्लों इसका विरोध करते हुए किते प्रोटेस्ट या फिर सड़कां जाम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हां नूं भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े ने। अमन, की कुछ हुण तक पुलिस कह रही है, कोई अपडेट इस पूरे मामले ते? क्योंकि सब दे मनां दे विच सवाल है, जिवें राजीव भी जानकारी दे रहे सी, परिवार भी ये सवाल कर रहा है कि इन्नी पुलिस फोर्स दे विचों इह किवें पॉसिबल है कि अमृतपाल गिरफ्तार ना हो पावे ते अमृतपाल फरार हो जावे। तां हुण तक अपडेट की है इस पूरे मामले ते? अब देखो अर्शिप, जो कल रात भी क्योंकि खबर चलियां कि अमृतपाल हिरासत च है, उस तो बाद गलबात पुलिस जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नाल कीती गई। ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ जानकारी जी साझा की जाएगी। तब पुलिस वालों कह सकते हैं कि कोई भी इससे ऑफिशियली मनने तैयार नहीं है और कोई पुष्टि जी है पुलिस वालों नहीं की गई। हालांकि अमृतपाल के जोड़े नाल दे करीबी ने, उन्होंने परिवार चो ने, उन्होंने सरेंडर जरूर किया है। कल रात ये जानकारी मिली है और वो कितने सरेंडर किया है या पुलिस उसके बारे की दसदी है इसके बारे हालांकि जानकारी जी है वो इकट्ठा की जा रही है। पर जी मर्सिडीज गड्डी का जिक्र सीगा उस समेत सरेंडर किया है। अमृतपाल के जोड़े चाचा लगते सी उन्होंने वालों सरेंडर किया गया है। नाल दे कुछ करीबी सी उन्होंने गलबात करते हुए दस्सिया है कि पुलिस नूं वो सरेंडर करन जा रहे हैं। हुण कुछ कह सकते हैं कि थोड़ी देर तक पुलिस दे वल्लों इस मामले से पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जी है वो साझा की जाएगी। जी जी। ते इस वेले जे माहौल की गल करिए जलंधर दे विच होर इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे तलाशी अभियान अजे भी जारी है, हालांकि पूरे इलाके दे विच पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इत्थों तक कि चंडीगढ़ दे विच भी धारा 144 लगाई गई है। तो ओवरऑल जे असीं गल करिए माहौल किस तरीके दा है? अब देखो अजीब इस एरिए च अज दी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि जिस तरीके दे नाल उन्हां दे परिवार तो कुछ लोगों ने निकल के आके बाहर बयानबाजी की है, उस तो इलावा सरेंडर किया है, फिर मर्सिडीज गड्डी लभी है। परिवार का दावा यह है कि वो नाल मौजूद सीगे और पुलिस ही जदों वापस गड्डी च आए तो अमृतपाल उत्थों गायब सी। और नाल ही बीते दिन जिहड़ा हाई कोर्ट के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया है, पटिशन दाखिल की गई है। तो उसकी डेवलपमेंट तो बाद कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ना कुछ जरूर कोई डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। पर आम लोगों लिए कहिए तो इन्ना जरूर है कि मूवमेंट जारी है सिविलियंस वालों और नाल ही माहौल जिहड़ा है वो पुलिस कंट्रोल च है। कोई इस तरीके का सेंसिटिव माहौल या तनावपूर्ण नहीं है कि लोग बाहर ना जा सकते या कोई इस तरीके का दंगा फसाद है। और पुलिस वालों एश्योरेंस जरूर है कि ये माहौल जिहड़ा है वो एवें ही कंट्रोल च रहेगा। हालांकि
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 34 ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਨਵੀਆਂ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਨਵੀਆਂ FIRs ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਨਵੀਆਂ FIRs ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 FIRs ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। 4 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਹੋਰ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਕੇਸਸ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 7
ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 7 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ SMS ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਡੋਂਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ SMS ਸਰਵਿਸ, ਡੋਂਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਆਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਲਸੀ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 35 ਕਰੋੜ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲਸ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। गिरफ्तार करके उसनू असम ले जाया गया है। तो अमृतपाल का बेहद करीबी साथी दलजीत सिंह कलसी जो सिनेमा की दुनिया नाल संबंध रखता है, लेकिन लंबे समय तो अमृतपाल का साथी भी है। इस तो पहला दीप सिद्धू के नाल भी नजर आता सी ते वारिस पंजाब के जथेबंदी के नाल भी इसके संबंध ने। फाइनेंसर मन्निया जाता है वारिस पंजाब के जथेबंदी का। उसनू लैके वड्डे खुलासे परसों रात इसनू गुरुग्राम तो गिरफ्तार किया गया सी, जिस दियां तस्वीरां भी असीं दिखा रहे हैं। तो इसनू लैके वड्डे खुलासे सूत्रां दे मुताबक 35 करोड़ की विदेशी फंडिंग इसनू हुई है। 2 सालां च 35 करोड़ इसके अकाउंट च आए ने। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। अमन की कुछ पूरी जानकारी? देखो जदों तो ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨੂੰ गिरफ्तार किया उदों तो कलसी ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ
ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਨ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਆਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ सांसद ने, अजਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੈਲਡ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, सांसद ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ सांसद ਦਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ सांसद ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सूरज मान मेरे सहयोगी जुड़े ने। सूरज, MP सिमरनजीत सिंह मान खुले तौर पे खालिस्तान के समर्थक ने, शायद सानू कहने की जरूरत भी नहीं है, सब जानते ने इस चीज़ नूं ते वो अपने ट्विटर अकाउंट से भी ये सब लिखते हैं, इस दे बारे गलबात भी करते हैं। ते दूसरे पासे ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੀਸ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ सांसद ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼
ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। BSF ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, SS ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ DIG ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਮਾਮ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲੈਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, DIG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਹਾਈਟੈਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲ-ਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਸੂਜ਼ੂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ, 57 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੀਟ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਕੌੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
पंजाब पुलिस दे वल्लों इस सब ते की एक्शन लिया गया, की कोई जांच की गई, क्योंकि हुण जिहड़ा क्रैकडाउन नजर आ रहा है इस तो बाद ये खबरां निकल के सामने आ रही ने कि केंद्रीय एजेंसियां ने पहला ही पंजाब पुलिस नूं अलर्ट कीता सी। तां फिर ये भी सवाल उठता है कि एक्शन च इन्नी देरी क्यों? जांच दे विच की कुछ निकलिया? जे जांच हुई सी पंजाब पुलिस ने अपने पद्धर ते की कुछ जांच कीती है? सारे सवाल भी उठते ने। ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਨੇ। RDX ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਤੇ RDX ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ISI ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ISI ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो पहली एक वीडियो सामने आई सी जिस वेले अमृतपाल ते उसदे साथी फरार हो रहे सी, पुलिस पिछा कर रही सी। ये तस्वीरां जड़ियां ने उसे समय दियां ने। वीडियो सामने आया सी ते ओही मर्सिडीज गड्डी है जो हुण बरामद हो चुकी है। ओही मर्सिडीज गड्डी हुण बरामद हुई है जिस दे विच अमृतपाल फरार होया सी। उसदे चाचा नूं गिरफ्तार किया गया है, उसदे ड्राइवर नूं गिरफ्तार कर लिया गया है ते कई सारे खुलासे अमृतपाल नूं लैके हो रहे ने। चार लोग ने जिन्होंने असम शिफ्ट किया गया है। अमृतपाल के चार साथी जिन्होंने पंजाब पुलिस कल असम लैके पहुंची सी, उन्होंने असम शिफ्ट किया गया है। पंजाब पुलिस इन्हों लैके पहुंची है। इन्हां दे विच प्रधानमंत्री बाजे के या भगवंत सिंह बाजे के जिसका नाम है प्रधानमंत्री बाजे के, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई सी जो पुलिस उसनूं फड़न दे लई पहुंची सी, उसनूं असम शिफ्ट किया गया है। दलजीत सिंह कलसी जो बेहद करीबी है अमृतपाल दा, दलजीत सिंह कलसी जिसते ये भी खुलासे हुण सूत्रां दे हवाले तो हो रहे हैं कि 35 करोड़ की फंडिंग 2 सालों दे विच हुई है। इसके अकाउंट दे विच 35 करोड़ आए ने। जांच हो रही है कि पैसा कित्थे लग्या, किसनूं दिता गया। फाइनेंसर मन्निया जांदा है वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा, अमृतपाल दा। भगवंत सिंह ते गुरमीत सिंह दो होर साथी अमृतपाल दे, इन्हां नूं भी असम ले जाया गया है। तां इह खुलासा हो रहा है कि जिहड़े लोकां नूं कल
ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਉਹ 4 ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਖਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।